सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाटे खेत दे महावाका अनुसार ये जिहड़ी जथेबंदी है शहीदां दी जथेबंदी जिस दे योधिया ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आदब ते सत्कार वास्ते कुर्बानियां दित्तियां, जेलां कट्टियां ते अज 76 साल पूरे होण ते ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन भावें कि अलग अलग ग्रुपां दे विच है लेकिन समुचियां जथेबंदियां दे विच परस्पर एक जिहड़ी सांझ है वो है गुरु ग्रंथ साहिब जी का अदब सत्कार ते पंथक शख्सियतां प्रति प्यार। साडी लड़ाई जिहड़ी 1920 तो लैके 1947 तक दिल्ली वाल सेधत सी, 1984 तो बाद वो दिल्ली वाल सेधत ना हो के वो एक दूसरे वाल सेधत जिहड़ी है वो होण लग पई। जिवें मेरे सत्कारयोग वीर भाई करनैल सिंह जी पीर मुहम्मद साहब भी कह के गए कि इस तरह का माहौल जिहड़ा बना दिता गया कि साडी लड़ाई जिहड़ी है वो दिल्ली दे नाल जिहड़ी हुंदी सी वो एक दूसरे दे नाल होण लग पई। असीं बंदूकां जिहड़ियां है दिल्ली वाल सेधत करन दे नाल शब्दी बंदूकां दिल्ली वाल सेधत करन दी बजाय असीं एक दूसरे वाल सेधत कर लई। अकाल तख्त महान है, अकाल तख्त महान है। इन्हें गुरु साहब का स्वांग रचिया, पंथ नूं अंगूठा दिखाउंदा सी, अज जेल दीआं काल कोठड़ियां ते बैठा होया। तुहाडे सामने आ जिन्हां ने पुस्त बनाई कीती अज कंधां 'च वजदे फिरदे आ, पैरां थल्लों सियासी जमीन खिसकी पई आ। जुगो जुग अटल धुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। पवित्र साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी दे विच नौवें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400 साला प्रकाश पूर्व नूं समर्पित होके ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन सिख कौम का हरियावल दस्ता उसका 76वां सालाना स्थापना दिवस मनाउंदियां होया अज आपां गुरु चरनां दे विच जुड़ बैठे हाँ। गुरु प्यारे खालसा जी, मैं फतेह बुलावांगा, गज के फतेह का जवाब देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाटे खेत दे महावाका अनुसार ये जिहड़ी जथेबंदी है शहीदां दी जथेबंदी जिस दे योधिया ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आदब ते सत्कार वास्ते कुर्बानियां दित्तियां, जेलां कट्टियां ते अज 76 साल पूरे होण ते ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन भावें कि अलग अलग ग्रुपां दे विच है लेकिन समुचियां जथेबंदियां दे विच परस्पर एक जिहड़ी सांझ है वो है गुरु ग्रंथ साहिब जी का अदब सत्कार ते पंथक शख्सियतां प्रति प्यार। अज साडे विच श्री अकाल तख्त साहिब जी के एक्टिंग जथेदार तख्त श्री दमदमा साहब तलवंडी साबो के जथेदार सिंह साहब भाई हरप्रीत सिंह जी और श्रोमणी अकाली दल टकसाली के बहुत सीनियर आगू साहबान सरदार रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा के होनहार सपुत्र सरदार रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा, प्रोफैसर महेंद्रपाल सिंह कश्मीरी जी और इस तरह सठियाला साहब। मैं लंबी लिस्ट दे विच बहुत जिहड़े नाम ने वो बाद विच लवांगा। मैं गल कहनी चाहांगा कि अज फैडरेशन नाल प्यार करने वाले जिहड़ियां शख्सियतां इत्थे पहुंचियां ने क्योंकि करोना महामारी चल रही है, आपां नूं जो गाइडलाइनां दित्तियां गईयां प्रशासन वल्लों उसनूं भी आपां ध्यान विच रखना है। सो अज आपां सवे पड़चोल करने वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच जुड़ बैठे हाँ। सवे पड़चोल किस गल दी है कि श्री अकाल तख्त महान है, सिख कौम की शान है। श्री अकाल तख्त साहिब की जो अजमत वास्ते चढ़ती कला वास्ते संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वालियां ने, भाई अमरीक सिंह जी ने, जनरल शबेग सिंह जी ने, बाबा ठारा सिंह जी ने जड़ियां वड्डियां कुर्बानियां दित्तियां ने ते उस श्री अकाल तख्त साहिब की छत्र छाया हेठ समुची सिख कौम एकजुट किवें होवे। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਸੇ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਭੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ AK-47 ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਰਦਾਰ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪਟੇਲ ਨਗਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਔਰ ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਪੰਥ ਜੀਵੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਬਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਅਸਲ ਜੜ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਨੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ 76ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਚਿੰਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਡਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗੀ, ਕੌਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਣ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 76ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਲਾਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
1947 ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲੀਏ। 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਜਾਂ 1984 ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲੀਏ। ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧੜੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣੇ। ਜੋੜ ਤੋੜ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੜੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੋਚਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦੇ ਸੀ, ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਊਣਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਸੇਧਕ ਸੀ, 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 40-45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਬੇ ਸਾਹੋ, ਗਿਆਨੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਵਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਜੰਮਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਸਾਊਥ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
पर हरियाणा चों सिख पैदा होने खत्म नहीं होए। भरम सी उन्हां नूं कि जे असीं सिखां तो भाषा खो लई तो सिख मुक जाणगे, ते जे हरियाणे चों सिख खत्म नहीं होए तो खत्म जम्मू चों भी सिख नहीं होने। अज आपां देखदे हां उत्थे भी मनशा इहो ही है कि जम्मू कश्मीर दे विच जिहड़ा 7 लाख सिख रहिंदा है, जे इन्हां नूं पंजाबी भाषा तो महरूम कर देंगे तो सिख खत्म हो जाणगे। खौरे जे हरियाणे चों खत्म नहीं होए उत्थे वध गए ने ते जम्मू कश्मीर चों भी खत्म नहीं होने। ये भुलेखा है। पर यह जिहड़ी घटनाक्रम होया है, पंजाबी भाषा नूं जिहड़ा विरवा किया गया जम्मू कश्मीर दे विचों, इहदे नाल सिखां नूं बेगानगी दा एहसास जिहड़ा है वो भारतीय तंत्र ने जरूर करवा दिता है। असीं बेगानगी दा एहसास जिहड़ा है वो जरूर अपने मन च लैके आंदा है, पर सिखां नूं फर्क नहीं पैना है। अज जरूरत इस गल दी है कि असीं एकजुट होईए। जिहड़े छोटे छोटे साडे दरमियान मतभेद है, मतभेद हर कौमां, हर परिवारां, हर कबीलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ इकट्ठे बैठण की जाच सिख लईए। जिहड़ी दुविधा साडे अंदर पाई गई है ना, खास तौर पर 1984 तो बाद जिहड़ी साडे अंदर दुविधा की चिंगाड़ी सुट दित्ती गई है, इहनूं दूर करन दा इक्को ही तरीका है कि असीं रल मिल के प्यार दे नाल इकट्ठे बैठना शुरू कर दईए। बाणी ने सानूं कहा, होए एकत्र मिलहो मेरे भाई, दुविधा दूर करहो दुविधा। असीं इकट्ठे होण तो बैठण तो गुरेज ना करिए, गलबात करन तो जिहड़ा है वो गुरेज ना करिए। जदों असीं गलबात करनी शुरू करती, इकट्ठे बैठना शुरू कर दिता, यकीन जाणिओ गुरु की किरपा होगी। आ साडे दरम्यान जिहड़े छोटे छोटे वखरेवे हैं ना, ये अपने आप ही खत्म हो जाणगे। सियासी वखरेवे तो हुंदे आ, रहणगे भी, कोई माड़ी गल नहीं है। सियासी वखरेवे इन्ना नुकसान नहीं करते जिन्ना सिद्धांतक वखरेवे नुकसान करते हैं। आज साडे दरम्यान सिद्धांतक वखरेवे भी जिहड़े है वो पैदा होने शुरू हो गए हैं। बेविश्वासी, बेभरोसगी का जिहड़ा माहौल जिहड़ा है वो बन गया है। जिहड़ियां स्थापित धिरां ने, संस्थावां दे उत्ते जिहड़ियां स्थापित धिरां ने, उन्हां लई भी जिहड़ा है सुनहरी अवसर है कि वो स्वै पड़चोल करे, स्वै पड़चोल करे। तो फिर जिथे किते कोई कमियां ने, गलतियां ने, उन्होंने संगति सुझाव दे नाल दूर करने का यतन करें, ताकि बेभरोसगी की जिहड़ी भावना है, बेविश्वासी की जिहड़ी भावना है गैर स्थापित धड़ियां दे अंदर, वो दूर होवे ते असीं एक दूजे दे नेड़े आइए, एक दूसरे दे नज़दीक बिठाइए। तो ये बेभरोसगी की भावना जिहड़ी बनी हुई है गैर स्थापित धड़ियां दे अंदर, उन्होंने दूर करने का इक्को तरीका है कि स्थापित धिर उन्होंने अपने कोल बुलावे, गलबात करे, उन्होंने प्रश्नों का जिहड़ा है वो पारदर्शिता के नाल उत्तर देवे। इहो तरीका है। श्री अकाल तख्त साहब साडा सारियां दा है। एक दिल्ली का तख्त है, एक श्री अकाल तख्त साहब है। श्री अकाल तख्त साहब साडा सिखां दा है। श्री अकाल तख्त साहब दबे कुचले किसानां मजदूरां दा है। श्री अकाल तख्त साहब दबे कुचले दलित समाज का भी है, जिहड़ा साडा कदे अंग होया करदा सी, अज साडे तो वो भी दूरी बना के बैठा है। असीं श्री अकाल तख्त साहब दे निशान थले इकट्ठे होके बैठिए, चर्चा करिए और ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन अजे भी कई ग्रुप्स दे विच वंडी हुई है। यतन करिए कि असीं घट्टो घट्ट ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन के बैनर हेठ, श्री अकाल तख्त साहब जी की सरप्रस्ती हेठ फिर असीं वड्डी गिणती दे विच सिख नौजवानों का समूह ऐसा खड़ा कर सकीए जिहड़ा सिद्धांतां प्रति भी जाणू होवे, मर्यादा प्रति भी जाणू होवे और जिहड़ा अपने हकों प्रति भी जाणू होवे। साबित सूरत नौजवान ते उस साबित सूरत सिद्धांतां दा जाणू नौजवान अगे चल के साडी सिख सियासत का हिस्सा भी बने, साडी सिख सियासत को भी मजबूत करे। अंत दे विच मैं जिन्नियां भी सत्कारत हस्तियां बैठियां ने, सरदार करनैल सिंह जी पीर मुहम्मद, जथेदार रणजीत सिंह जी ब्रह्मपुरा जी के बेटे, बीबी कुलदीप कौर जी टौड़ा, साडे सत्कारयोग हरियाणे तो आए ने, बाबा बलजीत सिंह जी दादूवाल साहब,
ਬਾਬਾ ਬਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋਲੀਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਰਲੀਏ ਮਿਲੀਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਪਰੰਪਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ? ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਅਟਲ ਸ਼ਬਰ ਸ਼ਦਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ, ਸਰਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ, ਸਰਬ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 76ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੁੱਜ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਰਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਮਰਦ ਮੁਜਾਹਿਦ, ਬਾਬਾ ਏ ਕੌਮ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਾਥੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 76ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁੜ ਸਰਜੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਲ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਸਿਆਸੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਧੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਪੀੜਾ, ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਵੀ, ਕੁਝ ਨਿਜਵਾਦ ਵੀ, ਸਵਾਰਥ ਵੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਮਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਮੋ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ
कि अज उही स्वरूप मुड़ पैदा करन दी लोड़ है जिसने कौम की वड्डी अगवाई की। अज भी कोई गल नहीं हुई। मैं समझदा गंदी सियासत नूं पासे करके निजी गिले शिकवियां तो उपर उठ के गुरु ग्रंथ साहब महाराज की विशाल विचारधारा नूं अपनाउंदे होए अपने गुरुआं सिख शहीदां सिख योधियां विद्वानां महान फिलासफरां चिंतकां दी सोच नूं अपनाउंदे होए अज भी उस विशालता दे नाल असीं अपने कौम दी पंथ दी चाहे वह भारत विच पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर यूपी राजस्थान या वख-वख स्टेटां या पूरे संसार विच वसदे सिखां दी चढ़दी कला की गल लैके तुर सकते हैं। गुरु प्यारिओ अज फैडरेशन का स्थापना दिवस मनाया जा रहा। जदों मैनूं हुक्म किया मैं किसी गल की परवाह ना करते हुए भावें खुद कल साडे स्थान के उपर जो साडे प्रबंध में सतलुज दरिया के कंढे ते श्री आनंदपुर साहब के नेड़े उन्हां 34 सिंह शहीदां दे संस्कारी स्थान जिहड़े धर्मयुद्ध मोर्चे के दौरान श्री तरनताਰਨ साहब रेलवे फाटक ते शहीदियां पा गए सन उन्हां दा संस्कार उत्थे कीता गया ते 13 सितंबर का सालाना जोड़ मेला हुंदा पर जथे दे सिंघां होर महापुरुषां हाजरी भरी मैं खुद नहीं जा सकिया थोड़ी तबीयत करके 15 दिन हॉस्पिटलों च रहन कर उस तो बाद गुरुद्वारा साहब विखे वापस आया पर गुरु की किरपा डॉक्टरी इलाज के नाल जो पूरे संसार में संगतां ने अरदासां कीतियां महापुरुषों ने जथेबंदियां श्री अखंड पाठ साहब श्री सहज पाठ पावन तख्तां ते सचखंड दरबार साहब मैं समझदा उन्हां दुआवां दे सदका अज फिर चढ़दी कला दे नाल तंदुरुस्त होकर तुहाडे दर्शन दीदारे कर रहे हैं। संगतां दी चरण धूड़ हां जो संगतां ने पंथ ने सेवावां लाइयां संगतां दे सेवादार बन के अज तक गुरमुख जिगर कर रहे सन भावें सरसे वाले के खिलाफ बड़ा जिहाद बेअंत वार जेलां मुकदमे पता ही नहीं इहो जे हालातां नूं देखिया पर गुरु की किरपा नाल तुहाडे सारिआं दे सहयोग नाल अकाल पुरख की किरपा नाल हमेशा दृढ़ता दे नाल उस संघर्ष नूं लड़िया अज तुहाडे सामने आ कि वह बंदा जिन्हें गुरु साहब का स्वांग रचिया पंथ नूं अंगूठा दिखाउंदा सी अज जेल दीआं काल कोठड़ियां 'च बैठा होया तुहाडे सामने आ जिन्हां ने पुस्त बनाई कीती अज कंधां 'च वजदे फिरदे आ पैरां थल्लों सियासी जमीन खिसकी पई आ हालात की है तुहाडे सामने मैं बहुते विस्तार विच नहीं जाना मैं सिर्फ इन्नी बेनती करनी चाहना अज इथों ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी बोल के गए है पंथक जथेबंदियां ने बोलिया इथों साबका जथेदार प्रोफैसर मनजीत सिंह जी एक्टिंग जथेदार श्री अकाल तख्त साहब उन्हां तुहाडे दर्शन करने हैं मैं बहुते विस्तार विच नहीं जाना बस मैं यही बेनती करनी चाहना गुरमुखो अज विशालता च आउण दी लोड़ है सारिਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ जगह बड़ा योगदान है जिथे जिथे सवावां कीतियां अज सानू चाहिदा जिहड़ा कौम दा घाण होया जिन्हां लोगों ने कीता अपने स्वार्थां लई दिल्ली नाल साझा पा के अज पंथ दे सामने कोई ओहला नहीं रहा अज सारा कुछ सामने आ भारत विच वसदे आ पंजाब विच वसदे आ जिहड़ी स्टेट सरकार जां सेंटर दी सरकार आ कोई पंथ वास्ते कौम वास्ते चंगा करवा लो माड़ी गल नहीं पंथ के सिद्धांतां ते रहिंदे खुद विक के नहीं चमचागिरी करके नहीं पंथ के सिद्धांतां ते कायम कर रहिंदे किसी भी सरकार कोलों चाहे वह स्टेट दी है चाहे केंद्र दी है कौम लई पंथ लई अपने समाज लई चंगा करवा लो माड़ी गल नहीं है पर जिन्हां लोगों नूं पावरां दित्तियां उन्हां ने उथों आप दा चंगा करवाया पंथ दा कौम दा नुकसान कीता दुनिया च विदेशों च बैठा सिख भी ताही इस गल तो दर्दमंद आ चिंता जिहा इत्थे बैठा सिख भी चाहे वह पंजाब हरियाणा राजस्थान जम्मू कश्मीर बैठा अज मुश्किलां ताही साडे आप सामने आ रही हैं पंजाबी मां बोली की गल आ चाहे वह हरियाणा चाहे जम्मू कश्मीर की धरती आ क्यों आ रही हैं जिन्हां लोगों की जिम्मेवारी सी
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਥ ਵੇਖਿਆ, ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਂਗੂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਪੰਥ ਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਗੂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਵਰਤਾਉਣਗੇ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਪਰ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਧਰਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ, ਚਾਹੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਖੁਦ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਜਾੜਿਆ, ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ, ਕਿਰਪਾਨੋ ਕਿਰਪਾਨੀ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੁਰਜੋਰ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 76ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਓ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜੇ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਦਲ ਛੋਟੇ, ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ, ਪੰਥ ਵੱਡਾ, ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੋ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਭਾ ਵਸਾਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ, ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਘਰੇ ਬੈਠੋ, ਬਹੁਤ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ, ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ, ਅਹੁਦੇ, ਲੀਡਰ, ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 76ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਓ ਮੋੜੋ ਸਰਜੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕੌਮ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਪਖੰਡਵਾਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਜੋ ਪੰਥ ਨੇ ਕੌਮ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਪੰਥ ਮੇਲ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂਰ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀ ਗੱਤ ਬਾਹੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਭਾਈ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਿਆਲ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋੜਾ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਕੋਟੀ, ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧੜਿਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਲ, ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ, ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਗਲ, ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾਸ ਲਈ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤ। ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਥੋੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਮੰਮਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਫੋਟੋ ਆਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਫੋਟੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪਲੀਜ਼, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।